Different today. I'm going to, June is going to preach and I'm going to translate it into English. All right, that would be great. I told my people upstairs that, and they said, I don't think that'll work, Pastor Jeff. You don't know Kachin. I said, but I know English, so I'm okay. Several years ago, I got in the most trouble that I've ever gotten into at Christmas time. Christmas I had made a commitment as a young father that that regardless of whatever question my children asked me, I would tell them the truth. Sorry, Christmas school ဖြတ်တန်းခဲ့ရပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ဖြင့်ဘာပဲဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့အမှန်တရားကိုတော့ဖြင့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုတစ်ခုရှိခဲ့လို့ဒီဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ပျက်လေးပါ Now, in this culture, telling the truth at Christmas time can get you into a lot of trouble. ဒီကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုမှာတော့ဖြင့်သူတို့ပြနောက်နိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုမှာ Christmas လရာသီမှာတကယ်လို့အမှန်တရားကိုပြောရဆိုရင် It seems that my son, whose name is Jay, had told one of his little friends at church that his daddy, one of two preachers in town, had told him that there was no such thing as Santa Claus. Santa Claus And the mother of the other little boy got really angry because she said that I had messed up Christmas for her son. And in my most truthful and preacherly tone, I set her straight. I said, I did no such thing. It was my son who told your son. See, my son was about 3.5, and he had asked, is Santa Claus real? And I told him the truth. I told him that while there was not any real person named Santa Claus, that many years before there was a Christian who went by the name of Nicholas, who was very kind, and he disguised himself as somebody in order to give gifts to little children. Santa Claus Nicholas Pope Nicholas Christmas and then over time, a lot of people started making up stories about this guy, and it was probably because some little kid asked him, Daddy, where does he live? And Daddy would say, he lives at the North Pole, son. Pope Nicholas Santa Claus and by the way, when I was in Burma 2 Christmases ago, it was interesting. I came around a corner and there was a big poster of Santa Claus in Yangon, and I thought, he looks like he's American. Santa Claus. And all kinds of stories are told about Santa Claus.
There was a poet by the name of Clement Moore that gave him a red nose and also invented Rudolph the Red-Nosed Reindeer. အဲ့မှာကြပြဆရာတယောက်ဖြစ်တဲ့ Clement Moore ဆိုတဲ့လူကနေပြီးတော့အဲ့ center ကိုဇက်ရုပ်ပြန်ပြီးတော့ထွင်လိုက်တာပါလဲဆိုတဲ့အခါမှာ center မှာပဲတကယ်ဟိုသူကရိုးရိုးတယောက်လည်းလာတာတော့မဟုတ်တော့ဘူး reindeer ဆိုတာတကယ်ဟိုတမင်လေးတွေပေါ့လေနော်ဒီနှုတ်တီးအနီရောင်ရှိတဲ့တမင်လေးတွေတော့မှသူကအဆန်းထွင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကြပြတော့မှဆက်ရေးလိုက်ပါသေးတယ် There was a cartoonist and his name was Thomas Nast, and Thomas Nast made him big and fat and gave him a red suit trimmed in fur. ပြီးတော့ကာသုံးဆရာပြောက်ဖြစ်တဲ့ Thomas Nast ကပြန်လှုပ်ချလိုက်တာတော့ဟိုကတော့မှသူ reindeer ကြီးစီးပြီးတော့ကြပြဖွင့်ထားပါဆိုသူပြန်လှုပ်ချလိုက်တာက center ဆိုတာဟာတော်တော်လေးဝနေတဲ့သူပေါ့လေဒီကဥပမာပေးလို့တော့မရှိတော့ပါဘူးတော်တော်လေးဝတဲ့တရားရဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာနီယောဝတ်စုံလေးကိုဝတ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဗာပြန်လှုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာသူ့မှာတကယ်ဒီဘာမှမရိပ်မတင်ထားတဲ့ဒီမုတ်စိတ်ဆံပယ်လေးပါကောက်တက်ပေးလိုက်ပါသေးတယ် And of course there was what was known as the cowboy singer. His name was Gene Autry, who gave us the song Rudolph the Red-Nosed Reindeer. ပြီးတော့တချင်းဆရာဖြစ်တဲ့ဟို Gene Autry ကနေပြီးတော့လည်းပြန်ပြီးတော့ Rudolph and the red-nosed reindeer Rudolph and red-nosed reindeer ဆိုတဲ့ဟာယူဟိုကလှုပ်ထားပါလို့ဆိုတော့ तू ကတချင်းထားဆိုလိုက်တော့တလောကလုံးကလည်းဒီတမင်ကြီးစီးပြီးတော့လာတယ်လို့ဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော် Had a very shiny nose. And if you didn't finish it, you started. But one storyline that I've noticed in the last 10 years that a lot of people at Christmas are trying to answer this question: how does one go about replacing Santa Claus if he decides to retire or if he would happen to die? အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီကပောက်ဒီကပောက်ချာမိကုန်းလေးတစ်ခုလုံခဲ့တဲ့နှစ်တွေတော့ထွက်လာပါသေးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တကယ်လို့ Santa Claus ကနေပြီးတော့အနားယူသွားရင်သူ့နေရာဘယ်သူပြန်ယူမှာလဲဒါမှမဟုတ်သူတင်သွားခဲ့တယ်ရှိဆိုသူ့နေရာဘယ်သူအစားထိုးမှာလဲဆိုတော့မိကုန်းကထွက်လာပါတယ်ဒါတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါ Now stick with me. I'll get to the church part here in a bit. But I think one of the cleverest movies to explore that theme is one called The Santa Claus, C-L-A-U-S-E, which is a statement instead of a person. And Tim Allen became Santa by mistake because he didn't read the fine print in the Santa Claus. အဲ့တော့အခုနပြောတဲ့ဒီဆန္ဒအကြောင်းပဲပြောနေလို့ဟာတရားဟောမှာပဲရောက်သွားလဲလို့မထင်ပါနဲ့ခဏလေးနားထောင်ပြီးကြပါအဲ့တော့ဒီဆန္ဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံနေကြဇလန်းစကွက်ဒီအများကြီးတဲ့ကနေပြီးတော့ရုပ်ရှင်လေးတစ်ခုပါရှိလိုက်ပါသေးတယ်အဲ့ဒီရုပ်ရှင်နာမည်ကတော့ Santa Claus ဆိုတဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့တကယ် Santa ကိုပေါင်းတာက C-L-A-U-S နဲ့ပေါင်းတယ် Claus လို့လုပ်ခြင်းအပြင်ဒီဟာကပေါ်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့လေနော်သူရဲ့နာမည်ကိုလွဲထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့မှာဇက်ဆောင်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ Tim Allen ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့ဇက်ဆောင်လုပ်ထားတယ်သူကဇက်လမ်းထဲမှာတကယ်တော့ Santa တိတ်ဖြစ်ချင်လို့လုပ်လိုက်တာမဟုတ်မမျော်လင့်မဲ့နဲ့သူက Santa ဝတ်စုံကြီးကိုကောက်ဝတ်လိုက်ပြီးလို့သူက Santa ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းလေးပါ And what happened was when Santa wanted to retire, Tim Allen put on Santa's coat and pants. And he didn't know that when he put it on, it was a legal contract to become Santa Claus. အဲ့တော့ဇလန်ကဘလို့အစပြုတယ်ဆိုတကယ်လို့ Santa ကနေပြီးအနားယူသွားခဲ့တည်ရှိတော့သူ့နေရာကနေပြီးတော့ဘသူတယောက်ဆောင်လဲအဲ့တော့ထင်မနေပြီးတော့အမှသွားပြီးတော့အဲ့ဝတ်စုံကြီးကိုတော့ဝတ်မိလိုက်တာတော့ဝတ်မိလိုက်ရဲ့နောက်ကျောင်းရာဇဝင်လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဝတ်စုံလေးကိုဝတ်မိတဲ့သူကနေပြီးတော့အမှ legal contract ဆိုတာတကယ်တရားဝင်ဆိုချုပ်ဆိုထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာ तू ပါသွားတယ်ဆိုတာကို तू နောက်မှသတိထားပြီးလိုက်တယ် What happened was he put the suit on and all of a sudden his body started getting bigger. He started getting fat. အဲ့ဇလန်နေမှာအဲ့ဝတ်စုံလေးကိုကောက်ဝတ်လိုက်တဲ့သူကနေပြီးတော့ automatic center ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဇာချုပ်မျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဝတ်စုံလေးကိုလည်းကောက်ဝတ်လိုက်တာနဲ့ဇလန်နဲ့မှလုံးလို့ရတယ်ပေါ့လေနော်တခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းဝါဖောင်းကြွတက် His beard popped out and he tried to shave it and the next day it was all back again. အဲ့မှာခါမိုးစိတ်ကျင်ဆွေးကြီးတော့ဖြူရောင်ကြီးထားပြီးထွက်လာအဲ့တော့ရိပ်ဖို့ကြိုးစားနောက်တစ်နေ့မနေ့အရာထားခါငကိုတိုင်းရရွှေပြန်ထွက်နေ His dark hair turned white and he tried to dye it, but the next morning when he woke up, his hair was white again. အဲ့တော့သူ့စပင်ကြီးကလည်းတကယ်အနဲ့ရောင်တကယ်နက်မောင်နဲ့ဆန်ဂီတာနေပြီးတော့တခါတဲ့အဖြူဆွတ်ဆွတ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူဆက်ပြီးတော့အမဲရောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်အရောင်ပြောင်းဖို့ကြိုးစားနောက်မနေ့အရာထားတော့ဖြူဖွေးနေတဲ့နင်းကဲတော့ဖြစ်နေတဲ့ဟာကြီးပြန်ဖြစ်နေတယ် And then his attitude started to change. And he started to just out of the blue go ho ho ho. ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမှုအကျင့်တွေကပါအကုန်ပြောင်းကုန်တာဘာမှမဟုတ်
ဟုတ်တယ်လို့အိုင်ဟောနူးညံ့တိမ်မွဲလို့ဟောဆိုပြီးဆန်တာရဲ့ style လေးကိုပြောင်းသွားတယ် And once he put on the suit, his life completely changed. အဲ့တော့သူကအဲ့ဆန်တာရဲ့ဝတ်စုံလေးကိုကောင်းကောင်းလိုက်တဲ့ခါတိုင်းမှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုသူ့ပုံနဲ့စာရအခါရဲရုပ်တွေကအစအမှုအကျင့်တွေအစအကုန်ပြောင်းသွားတော့သူသတိထားမိလိုက်တယ် Well, the Bible talks about us putting something on too. And it tells us when we put it on, our lives have to change. အဲ့တော့အခုနပြောရတဲ့ဟာတော့ဒါဇလန်လေးမှာပါနေတဲ့ Santa Claus ဆိုတာရဲ့အကြောင်းနဲ့ခင်မြက်အကြောင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တရားဒေသနာနားထောင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့ကတမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုယူတင်ဝတ်ဆင်ဖို့အတွက်ပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာရှိတယ်။ဒီမှာတင်မနေပြီးတော့ Santa ရဲ့ဝတ်စုံကိုကောက်ဝတ်လိုက်တာနဲ့သူ့အမူအကျင့်ကအစအကုန်ပြောင်းသွားတဲ့အကြောင်းကိုဇလန်လေးမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ဘဝအသက်တာထဲမှာတမန်ကျမ်းစာနေပြီးဖော်ပြထားတဲ့သုံးတရားကိုယူတင်ဝတ်စုံလားဒီဝီယူတင်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာမှာကျွန်တော်ရဲ့အမှုအကျင့်တွေပါအသက်ရှင်မှုပုံစံမှာပြောင်းသွားစေခြင်းနဲ့ဒီအကြံပြုချက်လေးကိုကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှိနေပါတယ် And while our scripture passage today doesn't come from Matthew chapter 2 or Luke chapter 1 or 2, which is the Christmas story, that the scripture passage that we're going to read today, without Jesus coming as a child, we would have nothing to put on so that our lives would completely change. အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်တာဂျမ်းပိုင်ရောဖြစ် Christmas မှာတိတ်ပေါ်ပြလာဖြစ်တဲ့ရှင်မာသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1နဲ့2ကဟာလည်းမဟုတ်ပါဘူးရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1နဲ့2ကတမန်ကျမ်းစာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတခြားနေရာကျွန်တော်ယူထားပါတယ်ဒါပေမဲ့သတိထားဖို့အကြောင်းအရာကတကယ်လို့သခင်ခရစ်တော်ကနေပြီးတော့လောကကြီးမှာလူစားတိတာမခံယူခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပေါ်ပြမယ်အကြံပြုချက်ဖြစ်တဲ့ယူတင်ဝတ်ဆင်စရာဝတ်စုံကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုပြောင်းလဲသွားစေမဲ့အရာဘယ်အများထွက်ပေါ်စရာအကြောင်းရှိပါတယ်လဲ So Pastor Jim is going to read Ephesians chapter 4 verse 17 through Ephesians chapter 5 verse 2, and this tells us what we are to put on the Jesus that we get because of Christmas. အဲ့တော့ဇာလန်လေးမှာတော့ Santa ဝတ်စုံဝတ်တဲ့ theme အကြောင်းကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ရပါပြီဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုယူတင်ဝတ်ဆင်စရာလူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အကြောင်းအရာပေါ့လေနော်ကျွန်တော်တို့ဝတ်ဆင်တဲ့တယောက်အကြောင်းအရာကိုအေဖက်ဝါဒစာခန်းကြီး၄ငွေ19ကနေပြီးတော့ခန်းကြီး9ငွေ2ထိမှတ်ကြပါတယ်ထို့ကြောင့်ကျွင်းသောတပါးမျိုးသားတို့သည်လျက်ပေါ်သောစိတ်နှင့်ကျင့်သည့်ဤသူတင်တို့သည်နောက်တစ်ဖန်မကျင့်မိအကြောင်းဖယားသခင်အခွင့်နှင့်ငါမာလိုက်၏ထိုသူတို့သည်ညာအလင်းကွယ်သည်ဖြစ်၍စိတ်နှလုံးမောင်မိုက်သောအပြင်အလင်းမတိကြသောကြောင့်ဖယားသခင်ရဲ့အသက်နှင့်ကွာရှင်းလျက်ရှိကြ၏ထိုသူတို့သည်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိတတ်မှတ်ခြင်းအလွန်ပြင်းသည်နှင့်ညစ်ညူသောအကျင့်မျိုးမျိုးကိုကြိုးစား၍ကြင်ကြံလို့ငါမိမိတို့ကိုကိလေသာလက်ထဲသို့အပ်လိုက်ကြ၏ထိုတို့ဖြစ်စေခြင်းကသင်တို့သည်ခရစ်တော်တရားကိုသင်ကြပြီမဟုတ်ပဲအထက်ကကျင်လည်ကြသောအရာမှာလက်ဖြားတတ်သောလောဘစိတ်နှင့်ပုတ်ပြတ်သောလူဟောင်းကိုချွတ်ပယ်၍စိတ်နှလုံးအသစ်ကိုရပြီးလျှင်မှန်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းတန့်ရှင်းသောပါရမီအားဖြင့်ဖယားသခင်နှင့်အတူမြဖန်ဆင်းသောလူသစ်ကိုယူတင်ဝတ်ဆင်မိအကြောင်းခရစ်တော်၏စကားကိုကြားနာရသည်ဖြစ်၍ယေရှု၌တမန်တရားရှိသည်နှင့်အညီထိုသခင်၌နီးနာခံကြပြီထို့ကြောင့်မူတာစကားကိုပယ်ရှား၍မှန်သောစကားကိုသာအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြလော့အကြောင်းမူကားငါတို့သည်အချင်းချင်းအင်္ဂါချင်းဖြစ်ကြ၏အမျက်ထွက်ရာတွင်အပြစ်မရှိစေနှင့်အမျက်မပြေဘဲနေမဝင်စေနှင့်မာနကိုအခွင့်မပေးကြနှင့်ခိုးတတ်သောသူ၏နောက်တဖန်မခိုးပဲဆင်းရဲသောသူအားပေးကားဝေငှရာအလို့ရှိစေခြင်းကမိမိလက်နှင့်ကောင်းသောအလုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်အားထုတ်စေညဉ့်ညူသောစကားတစ်ခုမျှကိုမျှတင်တို့နှုတ်ထဲမှမထွက်စေနှင့်ကြားနာသောသူတို့၏အကျိုးကိုပြုစုစေခြင်းကတိဆောက်เสียဖို့ကောင်းသောစကားကိုသာသုံးဆောင်ကြတော့ရွေးနှုတ်ခြင်းနေ့ရက်တိုင်အောင်တင်တို့ကိုတစိ့ခတ်တော်မူသောဖယားသခင်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်မနာစေကြနှင့်ခတ်သိမ်းသောစိတ်တုန်ခြင်းစိတ်ဆိုးခြင်းအမျက်ထွက်ခြင်းအော်ငေါ့ငေါ်ခြင်းသူ့အတ္တိပြက်အောင်ပြောဆိုခြင်းတို့ကို၎င်းခတ်သိမ်းသောမနာလိုခြင်းကို၎င်းတင်တို့မှပယ်ရှားကြတော့အချင်းချင်းကျေးဇူးပြုခြင်းတနာဆုံမဲ့ခြင်းဖယားသခင်သည်ခရစ်တော်ကြောင့်တင်တို့ဤအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူတကဲ့သို့အချင်းချင်းအပြစ်ကိုလွတ်ခြင်းရှိကြလောထို့တင်တို့သည်ဖယားသခင်ချစ်သားဖြစ်ကြသည်နှင့်အညီဖ
ယားသခင်ကျင့်တော်မူသည်နှင့်ဤသူကျင့်ကြလောခရစ်တော်သည်ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောအားဖြင့်ဖယားသခင်ရှေ့တော်၌မွေးကြိုင်သောအနှံ့ရှိစေခြင်းကကိုဆက်ကပ်၍ပူဇော်လျက်ငါတို့၏ဆွတော်မူသည်ဤသူတင်တို့သည်မေတ္တာတရား၌ကျင်လည်ကြလော You see, when Tim Allen put on the Santa suit, it changed how he looked. It changed how he thought. It changed how he acted. အဲ့တော့ခုနဇာလန်လေးထဲမှာထင်မှနေပြီးတော့စန်တာရဲ့ဝတ်စုံလေးကိုကောက်ဝတ်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့အနေအထိုင်အပြောအဆိုအကျင့်ကြံနေရအစအကုန်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ဇာလန်လေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့ကြရပြီဖြစ်ပါတယ် When he put on the Santa suit, it changed everything about him. အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဘဝဒီစန်တာဝတ်စုံလေးဝတ်လိုက်တာနဲ့ပြောင်းလဲသွားတာသူအကုန်လုံးပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် And that's exactly what's supposed to happen to us when we put on Jesus, especially the Jesus of Christmas. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စဉ်းစားတဲ့အချက်ထဲမှာဒီနေ့တမန်ကျမ်းစာအေဖက်ဩဝါဒစာမှာဖော်ပြတာခရစ်တော်ကိုယူသင်ဝတ်ဆင်မှုအတွက်အဲ့တော့ခရစ်တော်ကိုယူသင်ဝတ်ဆင်ကြတော့ခရစ်ယာန်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဧကအမှန်ပြောင်းလဲခြင်းရှိပြီလားဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်ဧကမှာစဉ်းစားတဲ့စကားလေးပါ When we put on Jesus, it should change the way we look. It should change the way we think. When we put on Jesus, it should change the way we act. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုယူသင်ဝတ်ဆင်တဲ့သူတွေရဲ့ရောက်စီတိုင်းအသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ပေါ့လေနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်တွင်ကလည်းပြောင်းသွားဖို့အရေးကြီးတယ်ပြီးရကမှာကျွန်တော်ပြောဆိုသွားလာလုပ်ကအကုန်အဆဆအရာဒီခရစ်တော်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုဆောင်တော်သူကဲ့သို့ပြောင်းလဲသွားဖို့ကအမှန်တမ်းအရေးကြီးပါတယ် Paul tells us that when we put on Jesus, it means that everything about us changes, and others should be able to see Jesus in you and in me. အဲ့တော့ရှင်ပေါလုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်တွန်းနေတဲ့ချက်ထမ်းမှာတခင်ခရစ်တော်ကိုယူသင်ဝတ်ဆင်တဲ့သူရဲ့ဘဝအသက်တာမှာအလုံးစုံပြောင်းလဲခြင်းရှိရတယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲခြင်းကတဘာတူတော်မှာကျွန်တော်အသက်တာမှာမြင်သာစေတဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတစ်ခုမျိုးတော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာရှိဖို့အင်တာမှာအရေးကြီးပါတယ် You know, and I think when we don't behave that way, when we don't change, when we put Jesus on, I think people actually realize something's wrong here. အဲ့တော့တကယ်တော့ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုယူသင်ဝတ်ဆင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တဘာတူကနေပြီးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာဘာမှပြောင်းလဲခြင်းအရာကျွန်တော်စမှာတခုခုတိဆောက်เสียဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်ဒါဧကတခုခုကလိုအပ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ချွတ်ချော်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်သတိထားဖို့အရေးကြီးပါတယ် Put all the tinsel and garland on it you wish, proclaim good tidings of great joy to everyone, wish Merry Christmas to everyone that you see, and it will still not be what Christmas is like unless we really put on Jesus. အဲ့တော့ဒီနေ့ခရစ်စမတ်အချိန်ခါတမရမှာကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အချက်တမ်းမှာတခင်ခရစ်တော်ကိုကြိုးဆိုသူမှုပြုနေကြတဲ့သူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာဧကအမှန်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ Merry Christmas တွေကအစကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းအရာတွေကအစကျွန်တော်ရဲ့ပြောဆိုနေတဲ့ဘာသာတရားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နိရှိတွေကအစဘယ်အရာမှကျွန်တော်အတွက်အသိပဲပြည့်စုံစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး Let me tell you a story that happened right here in Indianapolis a long time ago in 1999, and there was even an article in the Indianapolis Star about this event. အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုလွန်ခဲ့တဲ့1999ခုနှစ်မှာဒီ Indianapolis မှာပဲဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြချင်ပါတယ်ဘယ်လောက်အထိဒီဟာလူသိများခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ Indianapolis Star ဆိုတဲ့ဒီသတင်းစာထဲမှာတော့မှဒီအကြောင်းအရာထွက်ပေါ်လာပါတယ် Has anybody seen Santa Claus at the mall? ကျွန်တော်အခု mall တွေသွားတဲ့အခါမှာ Santa ကိုကျွန်တော်တွေ့ပူးကြပါသလား Or a department store? ကျွန်တော်ဒီဈေးဆိုင်တွေမှာကျွန်တော်တွေ့ပူးကြပါသလား Back in 1999, there was a department store Santa Claus that didn't behave the way Santa ought to behave. အဲ့တော့1999ခုနှစ်မှာအဲစတိုးဆိုင်တစ်ခုတည်းက Santa ကနေပြီးတော့ Santa တယောက်ဖြစ်တဲ့အရာသူ့ရဲ့အကိုကျင့်အမူအရာမလုပ်ခဲ့တဲ့ Santa တယောက်အကြောင်းဒီသတင်းစာမှာပေါ်ပြခဲ့တာပါ True story. ဒါတကယ်အဖြစ်အမှန်ပါ A lady took her 1.5-year-old baby girl and set it on Santa's lap, but the kid went crazy. အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးသိကြတယ်ကလေးတွေက Santa ကိုချစ်ကြပါတယ်အဲ့တော့တနစ်ခွဲလောက်ရှိတဲ့ဒီကလေးလေးကိုသူ့အမေကနေပြီးတော့ Santa ရဲ့ပေါင်ပေါ်ကိုတင်လိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုအပ်ပါတယ်တပ်ပုံလေးပါလေးရိုက်ဖို့ဒီပေါ့ And the mom suggested to the Santa, you know, if you just cuddle her a little bit, she'll be better. အဲ့တော့တေးကသူ့ပေါ်တင်လိုက်တာဟာတကုံထငိုတာ
အဲ့နဲ့သူ့အမေကနေပြီးတော့ပြောပါဆန်တာကိုဂျေစုပြုတ်ပြီးတော့သူ့အတေချာလေးနဲ့ပို့ပေးလိုက်ပါအဲ့ကကြသူ့မေတ္တာပြလိုက်ဖို့ပေါ့လေနော်ပြောလုပ်ပြီးလိုက်ပါအဲ့ကြသူအငိုရက်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဆန်တာကိုသူ့အမေကနေပြီးတော့အကြပြုပါတယ် Well, this Santa didn't take her suggestions very well. ဒါပေမဲ့ He got angry. I'm Santa Claus. အဲ့တော့အမေကနေပြီးတော့အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာငါဘာဆန်လို့လုံးရမှာလဲဒါငါကလေးလည်းမဟုတ်ငါဆန်တာပဲဆိုပြီးတော့ဟိုသူ့ရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုလက်မခံတဲ့အပြင်မှာသူ့ကလေးကိုအဲ့လိုပေါ့လေနည်းခက်ထန်ဆောင်နဲ့ဆက်ဆံခဲ့ပါတယ် Well, when he started hollering at the mom went to take the little baby off of his lap, and he got even worse. အဲ့တော့အဲ့လိုသူကအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့သူ့အမေကလည်းသူ့ကလေးလေးကိုမထားရဲဘူးလေနော်အဲ့ကြောင့်သူကနေပြီးတော့တစ်ခါယူလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဆန်တာပို့ပြီးတော့ဒေါသပုံထလာပါသေးတယ် And the woman said, I plan to file a complaint against you. အဲ့တော့သူ့အမေကနေပြီးတော့တော်တော်လေးဒေါသလည်းထွက်သွားတော့သူ့ကလေးကိုဟိုတေချာနစ်သိမ့်ရမယ်အစားစင်သားကနေထပြီးတော့ဒေါသပုံထလာတဲ့ခါကျတော့သူ့အမေကနေပြီးတော့ငါမင်းတို့ဆိုင်တဲ့သူတွေကိုငါပို့ပြီးတော့ဒီအကြောင်းရ complaint တက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ် And he got mad and jumped out of his chair. အဲ့လိုပြောလိုက်တာနဲ့ဟိုတိုင်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်နော်ပိုးတော့မအဆန်သားဒေါသပုံတွေထပြီးတော့သူ့ရဲ့ထိုင်နေထိုင်ကွာနေပြီးတော့ခုန်ထွက်လာပါတယ် And let me quote from the Indianapolis Star article back in 1999. He said, you can complain about me if you want, but I am Santa Claus. I'm the best person in the world. I am good. အဲ့မှာစန်တာကနေပြောမင်းပါမင်းတိုင်နေတဲ့နေရာတိုင်မင်းကအကြောင်းကိုတိုင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတိထားဖို့ကငါ Santa Claus ကဘာမှာငါအကောင်းဆုံးလူတွေအနှစ်သက်ဆုံးတော့သူလည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့အမေကိုပြန်ပြီးတော့ဒေါသပုံထားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောပါတယ် And this woman, she said, you shouldn't be around children. You are awful. အဲ့တော့သူ့အမေကလည်းပြန်ပြီးတော့ထအော်မင်းလိုလူကလေးတွေနားမှာတော့မရှိတဲ့လူဒီညမှာလုံးဝမရှိတဲ့လူပဲဆိုပြီးတော့သူ့ကိုပြောပါတယ် And that made him really angry. အဲ့တို့တွေတော်တော်လေးဒေါသပုံထနေကြတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ် He ripped off his coat. အဲ့မှာစန်တာနေပြီးတော့အဲ့လိုအချင်းချင်းရံဖြစ်တော့ပိုတော့ဆိုးလာတာစန်တာခါရသူ့ဝတ်စုံတွေအကုန်ဆွဲဖြဲ Took off his beard and his wig. သူရဲ့အုတ်ထုပ်တွေရအစသူရဲ့မုတ်စိတ်တွေအကုန် His belt and his boots. သူကပတ်တွေရောသူရဲ့ဖနက်တွေရော And there were mothers doing this with their little kids. Oh, don't look. သူအဲ့လိုတွေဒေါသပုံထပြီးတော့အကုန်လုံးအင်ဂျီဆုပ်ဖြဲဒီဟိုကပတ်တွေဆွဲချွတ်ဘုတ်တွေဆွဲထုတ်အကုန်လုံးတဲ့အခါကျတော့သူ့အမေကအဲ့လောက်ကြီးဒေါသပုံထလူကဒီကလူတွေတော်တော် sensitive ဖြစ်တယ်အမျိုးတွေကလေးတွေမကြည့်တဲ့နဲ့ဟာလေးပေါ့လေနော်အဲ့ကြောင့်ကလေးရဲ့မျက်နှာကိုခါဝါလုပ်ပြီးတော့သူ့အမေအဲ့လောက်ထိတော့မှသူ့ကလေးကိုပြန်ပြောဟောလုပ်နေရပါတယ် And Santa was led away by security guards and was arrested 30 minutes later for disturbing the peace. အဲ့မှာအဲ့လိုသူဒေါသပုံထနေတဲ့အခါကျ security ရောက်လာပြီးတော့အဲ့ center ကိုဖမ်းလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့တရားစွဲပါတယ်ဘာလို့ကြောက်လဲဆိုတော့ငြိမ်သက်ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖျက်ဆီးမှုနဲ့ဒီစက်တိုင်းကကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါ True story. It happened in 1999. ဒါတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့1999ခုနှစ်က Indianapolis မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ဧကမှာဖြစ်ပါတယ် And they can't blame the Kachins because you weren't here yet. ကချင်တို့ဟိုပါအပြစ်တင်ဖို့အကြောင်းရှိတယ်မင်းတို့ကချင်နေမလားသေးဘူးအဲ့ချိန်တော့ But I think this begs a question. Did that man reflect the spirit of the suit that he put on? အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဒီဖြစ်ပျက်လေးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့ဒီစန်တာအနေနဲ့အမှတရုပ်ဆောင်ပြီးတော့တွားနေတဲ့သူဟာစန်တာမှာတကယ်ရှိတဲ့ရှိထိုက်တဲ့ spirit ပေါ့လေနော်သူ့ရဲ့အနေအထားမျိုးကိုသူဧကအမှသူယူတင်ဝတ်ဆင်ခဲ့လို့လား Now, by show of hands, how many of you would say he was a very bad Santa? အဲ့တော့ဒီနေ့မှာထိုင်နေတဲ့သူတွေလည်းကဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ချင်မှာဘယ်နှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့ဒီစန်တာတော့တော်တော်လေးဆိုးရွားစန်တာပဲဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ထင်မှတ်ပါတယ်လက်ထောင်ပေးပါဘယ်နှစ်ယောက်ထင်ပါတယ်အဲ့လိုအပြုတ်မှုနဲ့စန်တာ And what Paul is trying to tell us in Ephesians chapter 4 is that this can happen to you and me as well. အဲ့တော့ရှင်ဘောလူကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်တွန်းနေရိုးရိုးလေးပါဒီဘက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄ထဲမှာကျွန်တော်တို့တတိပေးနေတဲ့အကြောင်းအရာဒါပဲဖြစ်ပါတယ် We've got to be careful how we behave because the world is watching to see what difference Jesus makes in our lives. အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆင်နေတဲ့သူတွေရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဧကအမှန်ဒီယူတင်ဝတ်ဆင်ခြင်းခံထားရတဲ့သူရဲ့ spirit ကိုကျွန်တော်မိမောင်းထိုးပြပါသလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြုတ်မှုအသက်ရှင်မှုကြောင့်လူတွေကကျွန်တော်မြင်သာနိုင်လောက်တဲ့ဒီအပြုတ်မှုမျိုးကိုကျွန်တော်ဖော်ပြနေကြပါသလား Do we reflect the Spirit of Jesus when we put Him on
as Ephesians 4 tells us that we should do. ဒီဘက်ဟောရစာခါကြီးလေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုအကြံပြုထားတော့ခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ခရစ်တရားတွေကအဲယူတင်ဝတ်ဆင်ခြင်းခံရတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဘဝအသက်တာမှာဘယ်လောက်ထိမိမောင်းထိုးတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားဖို့ချက်ပါ Now, let me tell you something about me. I don't know if you know this or not, but I like the game of basketball. ဒီမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်အကြောင်းဘယ်လောက်များသိကြလဲကျွန်တော်မသိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာဘတ်စကတ်ဘောကိုအင်မတန်မှနှစ်သက်တဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ် I played basketball in high school. ကျွန်တော်ထက်တန်းကျောင်းသားဘဝတုန်းကဘတ်စကတ်ဘောကစားခဲ့ပါတယ် I coached basketball when I got older. ကျွန်တော်နည်းနည်းအသက်အရွယ်ရလာတော့ကျွန်တော်ဘတ်စကတ်ဘောနီးပြအနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပူပါတယ် I was one of those guys that wore the black and white stripes for over 20 years, and I officiated basketball games. ဒီအခါမှာကျွန်တော်ဘဝအသက်တာမှာဒီအဖြူနဲ့အနက်ကြားလीเนาะနီးပြတွေပဲဝတ်တဲ့ဝတ်စုံမျိုးကျွန်တော်20ဝတ်ခဲ့ပူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့မသိတော့ပါဘူး And years ago, when I would go to a basketball game at a high school, I really got into it. အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဘတ်စကတ်ဘောကစားပွဲကိုကျွန်တော်သွားတဲ့အခါမှာတကယ်ကျွန်တော်စိတ်ကလည်းအမှပြပြနှစ်တော့ပါတယ် But when I first became a pastor, I was living in a little town on the east side of Indiana. ကျွန်တော်ဒီတဒနာစပြုတဲ့ချိန်တုန်းကကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်ဆဆောင်တာကဒီအင်ဒီယားနာအရှေ့ချမ်းဘက်ကနေပြီးတော့အင်မတန်မှတင်းငယ်တဲ့မြို့လေးတစ်မြို့မှာအမှုတော်ဆောင်ခဲ့တာပါ And one night on the evening news, after a Friday night basketball game, I was watching the news about the game that I had just attended an hour before. ပြီးတော့အဲ့ညနေတနေ့တော့တင်းနေနေညနေပိုင်းချိန်မှာဒီအစည်းအဝေးပြီးရဲ့တနားလောက်အတွင်းမှာကျွန်တော်ဒီဘတ်စကတ်ဘောကစားပွဲလေးကိုကျွန်တော် TV ထဲမှာဝိုင်းကြည့်နေတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ် And there were people in the clip that were giving the referee a hard time. အဲ့တော့အဲ့ကျွန်တော်ဒီဘတ်စကတ်ဘောပွဲကိုကြည့်နေတဲ့အခါမှာဒီ referee ကိုတော်တော်လေးဒုက္ခပေးနေတဲ့အပြုတ်မှုမျိုးတွေနောက်များဆိုကျွန်တော်တွေ့နေရပါတယ် There was one guy who hollered out, "Are you guys blind? Do you need my glasses?" အဲ့ကစားပွဲမှာတော့ပြောကြည့်နေတဲ့အချိန်ကမှာဒီကျို့ဒိုင်လူကြီးတွေကဟိုမတော်မတရားလုပ်တဲ့အခါမှာဒိုင်လူတော့ကန်တယ်လေနော်အဲ့ကြောင့်ပြိတ္တာမင်းယူနေလားမင်းမျက်စိမမြင်ဘူးလားလာဟိုမှာဥက္ကမော်ရဲ့မျက်မှန်ယူပေးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့လေနော်ပြောချင်တာမင်းမျက်မှန်လို့သလားဒိုင်လူကြီးကိုတော်တော်လေးအပြစ်တင်နေတဲ့လီတာလေးအဟိုအပီးရဲ့ပြိတ္တာတော့ကန်တာလေနော်ကျွန်တော်မာလီမှာကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးအဖြစ်ပဲပေါ့လေဒိုင်လူကြီးကိုမော်တော်ပီကီဒိုင်ကလည်းမော်တော်ပီကီတီးပြီးတော့မြောက်ဝင်စားတယ်မတာကြနေတာပဲဆိုတော့မဟုတ်လို့လည်းပြောချင်တာအဲ့မျိုးပေါ့လေနော်ဟိုမပြောတဲ့စကားမျိုးနဲ့ဒိုင်ကိုအပြစ်တင်နေတဲ့သူတွေရှိနေပါတယ် Who paid you, Rev? ပြီးတော့တိုင်တော့မင်းကဘာလဲခောက်ဆွဲစားထားလို့လားဆိုပြီးတော့ဝိုင်းပြောအော်နေကြပြိတ္တတွေလည်းရှိပါတယ် Hey, that was a really stupid call. မင်းကတော့တော်လေးယူနာတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတဲ့ဒိုင်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဝမျိုးဆိုငါလီဝါလီနေရုံစွန်ပါခဲ့ပါတယ် And as I was watching the TV show, I looked at it, and do you know who it was that hollered all those things? အဲ့ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့စကားကိုဘသူပြောတယ်လဲထင်နေတယ်တဲ့အဲ့ဘသူပြောတယ်ထင်တယ်အဲ့ဘောကိုကြည့်ပြီးတော့ It was me. အဲ့တော့အော်ရငါတဲ့ပတ်စတိုင်းအော်နေတာတော့ကမျိုးလေ I get into basketball. ဘာလို့ကျွန်တော်ဘတ်စကတ်ဘောကိုချ်လည်းလုပ်ခဲ့ဘူးကကျွန်တော်ဟိုမှန်လားမမှန်ဘူးလားဆိုကျွန်တော်သိတဲ့အခါကျွန်တော်အဲ့မတရားလုပ်နေတဲ့တိုင်ကိုဒေါသထွက်ပြီးတော့ငါအော်နေခဲ့တာပါ And then at home, in the quiet of my living room, as I watched the TV, I thought, do you know who you are? အဲ့လိုနဲ့ပဲပွဲပြီးတော့အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတာနည်းနည်းလောသွားတယ်တကယ်တော့ तू ကအဲ့ပွဲအဲ့ဟို TV မှာပြန်ကြည့်နေရမှာ तू တကယ်ပါခဲ့တဲ့အဲ့ကစားပွဲကအကြောင်းအရာအဲ့မှာ तू ပြောရချင်တာအဲ့မှာပါပြီးတော့လုံနေတဲ့ခါကျမှ तू ပါပြောတနေ့ကိုတယောက်ထဲနဲ့ TV ပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျမှအဲ့မှာအတကုံအကောင်မောင်းတာနဲ့အော် hit ဆဲဆိုတဲ့ဟာကိုအိမ်ရောက်တဲ့ခါကျမှ तू တော်တော်လေးရှက်တော့တော်တော်လေးရှက်စရာကောင်းပါလားဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ပြောမြင်တာမိပါတယ် I thought to myself, Pastor Jeff, don't you know you're the most visible Christian in the whole town? အဲ့တော့ကျွန်တော်နေရမျိုးကလည်းတသိလေးတမျိုးလုံးကလည်းကျွန်တော်ပါစတာဆိုတာသိကြတယ်အဲ့ကကြမှာကျွန်တော်စဉ်းစားအလားငါတော့ဆူဆူရောအော်ဟစ်ပြီးတော့ငါတော်ချိန်မောင်းနေဟာတမျိုးလုံးသိရပါစတာကြီးပါလားဆိုတော့ငါရှက်ရတဲ့တယ်ဆိုတော့တော့ပြတတိပြုမိပါတယ် Now, I want you to know it's okay to complain and root for your team. အဲ့တော့ကိုအပေးနေတဲ့ပြိတ္တာအသေးတော့ကောလေနော်တော်တော်လေးဟို complain လုပ်တာဒါမမားပါဘူးပြီးတဲ့ခါကျသူတို့တော်တော်လေးဆဲဆိုပြီးတော့အပေးတာလည်းတိတ်တော့ပြဿနာမရှိတော့ပါဘူး You see, my actions didn't reflect the Jesus that I had put on years before. ဒါပေမဲ့တခုတေချာတော့ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ကောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ပြီးရင်တမျိုးလုံးသိနေတဲ့ပါစတာတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်လုတ်တဲ့လုတ်ထိုက်တဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဆင်ခြင်မိပါတယ်
And let me tell you, friends, it's easy for us to sometimes forget that we put on Jesus when we accepted him as our Savior. အဲ့တော့လောကကြီးရဲ့မြောင်မြောင်လာတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေရဲ့ဂျားမှာတခါတည်းကကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေဟာသခင်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြီးမားလာတဲ့သူကိုကျွန်တော်ယူသင်ဝတ်ဆင်ထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တတိလက်လွတ်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်တွေမြောက်များစွာရှိတတ်ပါတယ် And let me tell you, there are times I would like to be just like everybody else. ခါကြရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိဟိုတာမန်တမန်ကရှန်ကလူအနေနဲ့ဖြစ်ကျင်တဲ့ဆန္ဒလေးလည်းဖြစ်ပေါ်မိပါတယ် I would still like to scream at those stupid officials. ခါကြကျွန်တော်ဘဝအသက်တာမှာလူသားတယောက်နဲ့ဆန္ဒတော့ဖြစ်တော့ဟိုမဟုတ်မဟုတ်တဲ့ဟာတွေ့နေရဆိုခါထောက်ပြီးတော့ချိန်မောင်းလိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေဖြစ်ပေါ်လာတာပဲ But after seeing that video of me doing what I did, I realized I can't be like that. အဲ့တော့အေးရောက်တဲ့အခါကျမှ TV မှာလာနေအဲ့ဖြစ်ပါအတကုံချိန်မောင်းနေငါရဲ့အကြောင်းပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်လိုက်ခါအာယာ And it's not တကယ်မလုပ်တဲ့ဟာပါလားဆိုဆင်ခြင်မိပါတယ် and it's not because we're better than other people. အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဟာတခြားသူတွေနဲ့ပို့ပြီးကောင်းမွန်တဲ့သူတွေဟုတ်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး It's because we've got something better than other people. ဒါပေမဲ့တခုတည်ကြကျွန်တော်တို့တများတဲ့ပို့ပြီးကောင်းတဲ့လူတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တခုတည်ကြတာကသူများတဲ့ပို့ပြီးကောင်းတာကိုကျွန်တော်ရထားလို့ပါမတူတော့အဲ့ဘောဟာလား We've got Jesus and we need to advertise that. ကျွန်တော်တို့ဟာသူများတဲ့မကောင်းပေမဲ့သူများတဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ရထားတာအဲ့တော့သူ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ advertise ဆိုတော့ကြော်ညာပေးတဲ့နဲ့ပြောချင်တာကျွန်တော်ဘာသာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆို evangelium ပေါ်ပြတဲ့နဲ့တူပါ Because they know we're Christians. ဘာကြောင့်လဲသူတို့တွေကျွန်တော်ယုံကြည်သူဆိုတော့သူတို့တွေသိကြပါတယ် And the world is watching. လူတွေကကျွန်တော်ကိုကြည့်နေတယ်ဆိုတော့မမေ့ပါနဲ့ Every Sunday morning when I go to McDonald's to get my sausage, egg, McMuffin with cheese, and a large Coke, because I'm dressed like this, everybody knows I'm going to church. Is that number 8 is it right That's Number what I 3. used to do. Okay အဲ့တော့တင်းကလေးနဲ့မနေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်စားရတယ်သူလာလို့ကျွန်တော် number 8စားသူက number 3စားဆိုတော့မနေ့တိုင်းမှာဒီဝတ်စုံလေးနဲ့ McDonald မှာကျွန်တော်မနေ့စာလေးကိုသွားပြီးတော့ယူတဲ့အချိန်တိုင်းမှာ McDonald ကလူတွေကသိနေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဝတ်စုံကြီးနဲ့ဆိုတော့ဖခင်ကြောင့်သွားမဲ့သူတယောက်ဆိုတာသိပါတယ် So how do we go about putting on this Jesus that I've talked about? အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်နဲ့အများအသက်တာမှာအခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုများယူသင်ဝတ်ဆင်ကြမှာလဲချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့ In Galatians chapter 3 verse 27 it tells us this. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. So in our baptism we put on the death, the burial and the resurrection of our Jesus. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဂါလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး3ငွေ29မှာခရစ်တော်၌ဗတ္တိဇံကိုခံတော်သူရှိသမျှတို့သည်ခရစ်တော်ကိုယူသင်ဝတ်ဆင်ကြတော်သူများဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ယူသင်ဝတ်ဆင်ခြင်းအကြောင်းအရာမှာခရစ်တော်ရဲ့အကြီးအမားဆုံးသောချစ်ခြင်းမြတ်တာအကြောင်းကိုကျွန်တော်ယူသင်ဝတ်ဆင်ကြတယ်ခရစ်တော်ကနေပြီးကျွန်တော်တို့အပြည့်အတွက်အသေးခံပေးတဲ့သေခြင်းတရားဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမိမောင်းထိုးပြကြတယ်ခရစ်တော်ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ထာဝရအသက်တာပေးဖို့အတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအမှုအရာကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြနေကြတာပါ You see, we have to identify with what Jesus did for us. And we literally die and are buried and rise again with Jesus. အဲ့တော့ကျွန်တော်ယူသင်ဝတ်ဆင်တဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ကိုမိမောင်းထိုးရဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမှာခရစ်တော်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့သေခြင်းဆိုတဲ့အရာပေါ်ပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခန္ဓာသေကျွန်တော်အပြစ်ကိုကျွန်တော်အသေးတတ်ခဲ့ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနေသူကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာလူသစ်စိတ်သစ်အားဖြင့်ကျွန်တော်အသက်ရှင်တတ်ဖို့ဟာလည်းအင်မတန်မှအရေးကြီးပြီးတော့သူ့ကိုပုံဆောင်ဖို့ဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ် In the movie Santa Claus, Tim Allen puts on the suit by mistake. အဲ့ကျွန်တော်ခုနဖော်ပြတဲ့ဇာလန်လေးထဲမှာတော့ထင်မှနေပြီးတော့ဒီဝတ်စုံကြီးကို तू ကမမျော်လင့်မဲ့တဲ့ तू accidentally तू ဝတ်ဆင်ခဲ့တာပါ He had no idea what he was getting into. ဒီဝတ်စုံကြီးကိုဝတ်လိုက်တာနဲ့ तू ဘဝဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုတော့ तू တကယ်လည်း idea မရှိခဲ့ဘူး But you can't do that with Jesus. ဒါမဲ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုယူသင်ဝတ်ဆင်တယ်ကျွန်တော်ဘာမှမသိဘဲနဲ့ဝတ်ဆင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုမဖြစ်စေချင်ပါဘူး You can't put on Jesus by accident. တကယ်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော် accidentally ပေါ့လေနော်ဟိုမမျော်လင့်မဲ့နဲ့ကျွန်တော်လက်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးခရစ်တော်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့လိုကြီးမလုပ်ပါဘူး God doesn't do anything against our will. ဖခင်ကနေပြီးကျွန်တော်ရဲ့အလိုမရှိတဲ့
ဟိုဘဝအသက်တာမျိုးကိုဟိုတနတ်ထောက်ပြီးမင်းလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖခင်ကကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူး No matter how many times a preacher puts you under the water, you can't be accidentally buried with Jesus. တခုတည်ကြတာတော့ဖြစ်မြစ်ချင်းဗတ္တိဇာမင်္ဂလာခံတဲ့အချိန်ခါမှာဓမ္မဆရာနေပြီးတော့သင်တို့ကိုရေထဲမှာဘယ်နှခေါက်ပဲနှစ်သက်ခဲ့တကယ်ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးထဲမှာအာတိတမရှိဆိုကျွန်တော်ဘလို့မှဒီခရစ်တော်ရဲ့တည်ခြင်းအရာကိုကျွန်တော်အသက်တာမှာပုံဆောင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး And let me tell you something that I have to consciously do every day is to decide every day I'm going to put on Jesus today. အဲ့တော့ခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဟိုဘာမှမပြင်ဆင်မဲနဲ့ဗလိုက်တက်တော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့ကို share လုပ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကမနေ့တိုင်းမိုးတော့ရအိယာထလာတဲ့အချိန်ခါတိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီသခင်ခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆင်တော်လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပါမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပိုင်းဖြောက်မှုလေးကကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာအများကြီးလိုအပ်နေခဲ့တာပါ And we know the components of that decision. အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်သိကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ် It is staking our life on the fact that Jesus is the Son of the living God. အဲ့ဒီကျွန်တော်ယူတင်ဝတ်ဆင်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာထဲမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာနံပါတ်1ကတော့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တော်သခင်ဖခင်ရဲ့တပါးတီတော်သားတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်၌အသက်ရှင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်နံပါတ်1ကျွန်တော်နှလုံးထဲမှာသိမှတ်တာပါ You admit you're a sinner and that you've done wrong in your life and probably like me a lot of wrong in your life. ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာသခင်ခရစ်တော်ကိုဥထိပ်ပါစင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘဝအသက်တာမှာကျွန်တော်ဒီမှားတတ်တော်သူပါကျွန်တော်ဒီအပြစ်ရှိတော်သူပါအခုနကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ကျွန်တော်အဖြစ်ပြက်လိုမျိုးပဲချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့လည်းမားခဲ့တဲ့အရာလေးတွေရှိနေကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တောင်းခံဖို့ရည်ကြီးပါတယ် You believe that only Jesus' blood can remove your sin away from you. အဲ့ဒီဝတ်ဆင်တဲ့အကြောင်းအရာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအပြစ်သားများဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်သာလေကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်ခံရတာအားဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဝန်ခံနေတာပါ You know, I figured out something about rice. ကျွန်တော်ဒီဆန်လေးတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်အမြဲစဉ်းစားမိပါတယ် Rice can't be any good unless you put it in water. ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆန်ကိုကျွန်တော်ချက်တော့မယ်ဆိုသမင်းကိုကျွန်တော်ချက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာရေထဲမှာပဲကျွန်တော်မိနစ်ထားပဲနေတော့ဘလို့မှဟိုကျွန်တော်စားသုံးနိုင်တဲ့သမင်းဆိုတာဟောဖြစ်မလာပါဘူး Turn the heat up a little bit and let it cook. ပြီးတော့ကအနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့အိုးထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပူပေးပြီးတော့ချက်ပြုတ်ရတာပဲမဟုတ်ဘူးလား The same is true for us. Unless we are put in the water with Jesus, unless we let God turn the heat up a little bit on the areas of our life that we don't want anybody to see, and let God cook within us, we can't be what we were destined to be. အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘဝတက်တာမှာဒါသူ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိစဉ်းစားထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဒါကျွန်တော်မြင်တာပါတယ်လို့သူတို့သမင်းလဲစားတယ်သမင်းလဲချက်တယ်တူတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာအမတမစားသုံးလို့ရတဲ့သမင်းတစ်ခုသမင်းဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဆန်ဆိုတဲ့ဘဝအသက်တာလေးကိုခရစ်တော်၌ကျွန်တော်ဆေးကြောခြင်းကျွန်တော်ခံလိုက်ရတယ်ရည်ထည့်ရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာလေးမှာအပူပေးထားရတယ်လို့ပဲချက်ပြုတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ခံရသေးတာခံရတယ်ဒါခရစ်ယာန်ကောင်းဘဝတယောက်တဲ့ဘဝအသက်တာမှာအမတမအရေးကြီးတယ်ဖခင်သခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းချက်ပြုတ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူမှတပါးသူစားသုံးလို့ရတဲ့သမင်းဆိုကျွန်တော်ဖြစ်လာပါ The Bible tells me that about 2,000 years ago, Jesus put on our flesh. Jesus put on our blood. And Jesus was born in Bethlehem, and he became like us so that we could become like him. လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1000တော့ဖြင့်ကျွန်တော်လူသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်ဟိုးကောင်းကင်ဘုံမှာရှိနေတဲ့ဖခင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်လူသားကဲ့သို့သောအသွေးအသားနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့လူစားတိကိုသူခံခဲ့တာပါဒီလူစားတိခံယူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်နဲ့ပို့ပြီးချိတ်ဆက်နိုင်အောင်အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဖော်ပြခဲ့တာပါ I've heard the following story told in various ways, but recently in some literature I received monthly about a pastor named Greg Peck. He told about a time that he walked into a church sanctuary to discover a bird flying around in the sanctuary. ကျွန်တော်လုံခဲ့တဲ့အချိန်တော့ဒီ Pastor Greg ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အကြောင်းကိုကျွန်တော် Christianity Today ဆိုတဲ့ဒီစာဆောင်လေးတစ်ခုမှကျွန်တော်ဖတ်မိပါတယ်။အဲ့ဒါမှဘာပါတယ်လဲဆိုတော့ Pastor နေပြီးတော့နေ့စဉ်သူဖခင်အကြောင်းလာပြီးတော့ယုံတက်ပေါ့လေနော်သူရဲ့ဒါရလုံအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်ခါမှာငှက်တကောင်ကနေပြီးတော့ဖခင်အကြောင်းထဲကိုဝင်ချလာပါတယ်။စာကလေးဖြစ်ပါပါ And he said from time to time birds would get into the building and what he would do while he was studying, he'd open the doors and open the windows, and most of the time the bird would fly out. အဲ့တော့
အဲ့လိုဖြစ်ပြတတ်တဲ့ဟာပေါ့လေနော်ဒီဖျားเจ้าနေမှာဆိုစာကလေးတွေအများဝင်တတ်တော့အဲ့လိုဝင်တဲ့ခါတိုင်းမှာပါစတာဘာလို့တလဲဆိုတဲ့ခါမှာဒီငက်ကလေးတွေကောင်းကောင်းမွန်ပြန်ပြီးထွက်သွားနိုင်ဖို့တဲ့တခါကျတကားတွေဖွင့်ထားပေးတယ်ပတင်းပေါက်လေးတွေဖွင့်ထားပေးတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ငက်ကလည်းကောင်းကောင်းမွန်နဲ့ပြန်သွားနိုင်ဖို့ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့တနေ့ကျတဲ့ခါကျတော့ဒီငက်ကဘလို့တကားလည်းဖွင့်တာပတင်းပေါက်လည်းဖွင့်ထားတယ်သူမထွက်နိုင်သေးပါဘူး But this time the bird didn't fly out. ငက်ကမထွက်ပါဘူး So he got a broom and he thought, well, I can sort of move him along with the broom and get him out the window. But he couldn't shoo him out the window with the broom. အဲ့တော့ငက်ကသူ့ဟာသူမထွက်သွားတဲ့ခါကျတော့ပါစတာနေပြီးတော့တပြက်စီအရှိန်ယူပြီးတော့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူအဲ့ရောပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့မောင်းထုတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ငက်ကသူမောင်းတဲ့အခါထဲမှာလည်းမထွက်ဘူးဖြစ်နေတယ် And he says that after a while that he got really frustrated because he wanted to help the bird and he wanted the bird to live, but he thought, if only I had some way to communicate with him. သူကတော်တော်လေးကြိုးစားတယ်အဲ့တပြက်စီအရှိန်နဲ့ဘလို့လိုက်မောင်းပြီးတော့ထုတ်ပြီးခဏလေးကြာဟာပတင်းပေါက်လာရောက်ဝီးဆိုတော့ပြန်သွားဆိုတော်တော်လေးကြာလာကြတော့သူစိတ်သက်ကြလာအဲ့ဒီမှာသူ့အသွေးထဲမှာဘာဝင်လာတာတကယ်လို့ဒီငက်နားလေတဲ့ဆက်သွယ်မှုမျိုးနဲ့ငါဒီငက်ကိုသာဆက်သွယ်တတ်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုငါထွက်စေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီငက်တိမှာပါဆိုပြီးတော့သူ့အနေနဲ့အသွေးဝင်လာပါတယ် If only I could tell him this broom isn't to hurt you, this broom is to help you. သူပြောချင်တယ်ဟေးငါတပြက်စီကြိုင်ပြီးမင်းကိုလိုက်မောင်းနေမင်းကိုတတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးမင်းကိုအဲ့တကားကြီးထွက်တကားနေပြီးတော့ထွက်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ငါမင်းကိုလမ်းပြပေးတာပါဆိုငက်ကိုငါအတိတ်ပေးချင်လိုက်တာဆိုဆန္ဒမျိုးထွက်တာ And he said it struck him that maybe that was an awful lot the way God was at one time, that he had his law to try to help to make us stronger and better and be able to live in this world. ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်သတိရကြပါသလားဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာသူဖန်ဆင်းလာတဲ့လူသားတွေကိုသူရဲ့အလိုတော်ဆိုတဲ့ဒီပညတ်တရားတွေကိုလိုက်လျှောက်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုရားဆွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကြိုးစားခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးဘယ်တော့မှရှိခဲ့ပြီလဲသူမသိပါဘူး Imagine God thinking, if I could only become like a man or woman, then I could tell them that I want to help them, not hurt them. ခုနငက်ကိုမောင်းထုတ်နေတဲ့ပါစတာလူပဲဒီငက်ကလေးကိုငါမင်းကိုထွက်စေချင်တာဒါကြောင့်ငါမင်းကိုမောင်းထုတ်နေတာဆိုတော့ဆက်သွယ်မှုမျိုးများလုပ်လို့ရရင်ဆိုအသွေးမျိုးဖျားစီမှာများရှိနေသလားလူသားတွေကိုသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးကိုသိစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးတွေပြောပြခြင်းတဲ့အချိန်လေးဖျားစီမှာအချိန်အများကြီးရှိခဲ့ပြီးပါပါ If only I could become a person, I could lead them to safety. အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးသိကြပါတယ်ဖျားသူသိပါတယ်လူသားတွေနားလည်နိုင်ဖို့အတွက်လူသားတွေလမ်းမှန်ကိုရောက်နိုင်ဖို့အတွက်လူသားတွေကိုဆက်သွယ်နိုင်ဖို့ဒီလူစားတိခံခြင်းအကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ် And that's exactly what God did with Jesus when he was born in Bethlehem so many years ago. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးတွေကိုနားမလည်နိုင်တတ်တဲ့အပြစ်သားကျွန်တော်ကျမတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးကိုသိမှတ်နိုင်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့တပါးဒီတော်သားတော်ကိုကျွန်တော်နဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ဖို့အတွက်လူစားတိခံယူစေခဲ့တာလွန်ခဲ့တဲ့ပေါင်း2000ပဲလက်မျိုးလေးပါပါ He put on humanity so that he could lead us to safety and eternity with him. သူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှိမ့်ကြတဲ့လူသားဆိုတဲ့လူစားတိကိုခံယူခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူသားအရာခံယူတဲ့အကြောင်းအရာကြီးထာဝရအသက်ဆိုတဲ့ဖခင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးရှောက်လန်းနိုင်ဖို့တက်ပါ This Christmas, each and every day of this Christmas, think about how important it is for us to put on Jesus. It's the best change we could ever make. And it could be the best Christmas ever if we put on Jesus and really lived as if Jesus were us. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမှန်တမ်းမှပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ Christmas လရာဒီလေးကိုလည်းကျွန်တော်ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ Christmas အချိန်ခါတမယလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်သန်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာနေ့စဉ်နဲ့မြဘဝအသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ခရစ်တော်ကိုဘယ်လိုယူတင်ဝတ်ဆင်ကြပါလဲယူတင်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ပုံဆောင်ချက်ထမ်းပါလဲခရစ်တော်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းကျွန်တော်ဘဝအသက်တာကိုသူများမြင်သာနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖော်ပြနိုင်ကြပါလဲဆိုတဲ့ဟာဒီကျွန်တော်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့အစပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Christmas လေးကိုချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အသိပယ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ Christmas လေးဖြစ်စေချင်လိုက်တာ Let's bow together in prayer. ဆုတောင်းကြရအောင် Father God, I do thank you for the opportunity that you've given us to be here in this place and to talk, Lord, about putting on you. Lord, thank you that there are so many things in this world that we can use to prompt us to put you on. And Lord, I thank you that we can use something from this world that
a story about an accidental Santa Claus to show us that there's nothing accidental about putting you on. Thank you, Lord, for your words of Scripture that tell us to become the child that you have called me to be. I thank you, Lord, for my brothers and sisters here in this place and for the joy set before us. And Lord, as we go to this time of communion, touch our hearts. Allow us, O God, to see that as we partake of these elements that represent your broken body and your shed blood, that we are taking these elements on to ourselves, that we are remembering your sacrifice and remembering the sacrifices that you call us to. This is my prayer, and I pray it in Jesus' name. Amen. ကျေးဇူးပါပါဆိုချက်